हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम वाक्य विचारर 30टी प्रश्न आलोचना करवा जोटा कि दशम श्रेणी परीक्षार्थी और ओटीईटी दौथिबा परीक्षार्थी संपूर्ण साहाय्य करिवो। चलंतु देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन। वाक्य काहाकू प्रकाश करिथाए? ए शब्दर अर्थ को, बी पद संयोजना को, सी मनर भाव को, डी रचनार दक्षता को। तो आंसर हो मनर भाव को। मनर भाव को प्रकाश कले ताहाको आमे वाक्य कहबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे गोटिए पद अन्य पद गुडी को काहेकि अपेक्षा करे? ए योग्यता सिद्ध करिया पई, बी सौंदर्य वृद्धि करिया पई, सी वाक्य को सरल करिया पई, डी अर्थबोधकता पई। वाक्य रे गोटिए पद आ गोटे पद को अपेक्षा करथाय कोन पई? अर्थबोधकता पई हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे संबंध पद केउठारे बसे? संबंधित पद पूर्वरु, बी संबंधित पद परे, सी वाक्यर आरंभ रे, डी वाक्यर शेष रे। तो राइट आंसर हेजिबो संबंधित पद पूर्वरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मिश्र वाक्य काहाकू कुहा जाए? ए सरल वाक्यर समन्वित रूप को, बी जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को, सी जटिल वाक्यर समन्वित रूप को, डी यौगिक वाक्यर समन्वित रूप को। आंसर हेजिबो जे कोनोसी वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। पवनर प्रतिकूल रे साइकेल चालना कष्टकर। एही वाक्य काहा द्वारा संक्षिप्त होईची? ए संधि, बी समास, सी कृदंत, डी उपसर्ग। राइट आंसर हेजिबो उपसर्ग द्वारा एही वाक्यटी संक्षिप्त होईची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे कर्ता और क्रिया थाई मध्य मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश न पाइले ताहा केउ वाक्य हेबो? ए सरल, बी मिश्र, सी खंड, डी यौगिक। राइट आंसर हेजिबो खंड वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। संप्रदान कारकर पद वाक्य रे केउठारे व्यवहृत हुए? ए कर्म परे, बी कर्म परे बा पूर्वरु, सी कर्ता परे, डी क्रिया पूर्वरु। तो संप्रदान कारक कर्म परे बा पूर्वरु व्यवहृत होइथाए। दशम श्रेणी परीक्षार्थी बहुत इम्पोर्टेंट। परीक्षा को जीवा पूर्वरु निश्चित ए वीडियोटी को देखिकी जिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। गुरुत्व आरोप पई केउ वाक्यर किए वाक्यर शेष रे बसी पारे? ए वाक्यांश, बी पदान्वयी अव्यय, सी जे कोनोसी पद, डी संबंध पद। आंसर हेजिबो जे कोनोसी पद। गुरुत्व आरोप पई जे कोनोसी पद वाक्यर शेष रे बसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। बालकटी उडू अछि एहा वाक्य नुहे काहेकि? ए आकांक्षा रहुतबारु, बी योग्यतार अभाव जोगु, सी आसक्ति नथिबारु, डी खंड वाक्य होइथिबारु। आंसर हेजिबो योग्यता अभाव जोगु। बालकटी उड़ी पारे नाही, पक्षीटी उड़ी पारे। तो एठी योग्यतार अभावरु वाक्यटी संपूर्ण नुहे कि एटा गोटे वाक्य नुह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आसक्तिर अन्य नाम कौन? ए पदविन्यास, बी वाक्यांश, सी खंड वाक्य, डी पारस्परिक संबंध। राइट आंसर हेजिबो पदविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को कौन कुहा जाए? ए सरल वाक्य, बी वाक्यांश, सी खंड वाक्य, डी योग्यता। राइट आंसर हेजिबो खंड वाक्य कुहा जाए। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। रमेशଙ୍କ बिना ए काम होई परिबा नाही। रेखांकित अंशटी केउ पद? अर्थात बिनाटा केउ पद? संबंध पद, बी संबंधित पद, सी विशेषण पद, डी अव्यय पद। आंसर हेजिबो अव्यय पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रकार्यात्मक रूप दृष्टि वाक्य केते प्रकारर? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट आंसर हेजिबो 5 प्रकारर।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା? ଏ ପ୍ରଣବ, ବି ଜଣେ, ସି ଶିଳ୍ପୀ, ଡି ଉହ୍ୟ ଥିବା ଅଟନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ ଅଟନ୍ତି। ଉହ୍ୟ ଥିବା ମାନେ ଉହ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଅଟନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ସି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଡି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ବି ଆଦେଶ ସୂଚକ, ସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଡି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନା ଏଠି କିଏ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ନା କିଛି ନାସ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଠି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସରଳ ବାକ୍ୟଟି ଚିହ୍ନ। ଏ ଜେଜେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ବି ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ସି ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଡି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ଜେଜେବାପା ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ଏଟା ହେଇପାରିବନି, ଓ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଯଦି, ତେବେ, କମା ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ବି ସେଇ ଯୋଉ କମା ଅଛି। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତ ହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ହେବ ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ଏହି ସଂକ୍ଷେପଣ କାହା ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଛି? ଏ ତଦ୍ଧିତ, ବି କୃଦନ୍ତ, ସି ସନ୍ଧି, ଡି ସମାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତଦ୍ଧିତ। ତଦ୍ଧିତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ, ବି ବାକ୍ୟର ପଦ ଯୋଜନାକୁ, ସି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ, ଡି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି କର୍ମ? ଏ ଅକ୍ଷୟ, ବି ଗୀତ, ସି ଭଲ, ଡି ଗୋଟାଏ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ କର୍ମ। ତ ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟେ କଣ ଗାଇଲେ? ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆମର କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏ ମିଶ୍ର, ବି ଜଟିଳ, ସି ଯୌଗିକ, ଡି ସରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିବେ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପର କଲେ ଦମ୍ପତି ଆସିବେ। ଏହି ସଂକ୍ଷେପରେ କିଏ ସହାୟତା ହୋଇଛି? ଏ ସନ୍ଧି, ବି ସମାସ, ସି କୃଦନ୍ତ, ଡି ତଦ୍ଧିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିରୋଧାତ୍ମକ, ବି ଆଦେଶ ସୂଚକ, ସି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଡି ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ। ତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମାନେ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହିଁ ହବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଡି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ମିଶ୍ର, ବି ଯୌଗିକ, ସି ଜଟିଳ, ଡି ସରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ବି ବିଷୟ ସୂଚକ, ସି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଡି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଗଠନ, କଳା ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଏ 5, ବି 2, ସି 6, ଡି 4। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି 2। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର।
ଆଜି ବଜାର ପାଖେ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏ ବିବୃତିମୂଳକ, ବି ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ, ସି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଡି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏଟା ହେଇଯିବ ଆଜି ବଜାର ପାଖେ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା? ଏ ବିବୃତି ସୂଚକ, ବି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ସି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଡି ସମ୍ମତି ସୂଚକ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏଟା ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା। ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା? ତ ଏଠି ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏ ପିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏ ପିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ବି ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଏଠିକୁ ଆସିବେ। ସି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଡି ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।